सुप्रभात दर्शक बंधु आज अक्टोबर 16 तारिख गुरुवार चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। राशन कार्ड धारी खुशी खबर एवं मुंड पिछा 5 केजी नुहे 10 केजी चाउल मिलिबो। आपणकर जदि राशन कार्ड अच्छी आपण राशन कार्ड रे चाउल पाउछंती तेबे आपणक पई आसीछि खुशी खबर। एणिकी मुंड पिछा 5 केजी नुहे बरं मिलिबो 10 केजी चाउल। एने जोगाण विभाग चिंता करुवा कहचंती मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। या सहित मुख्यमंत्री पाखकु एने खूब शीघ्र फाइल पठाजिबो आ मुख्यमंत्री एने निष्पत्ति नेबे बोली से कहचंती। मंत्री आउरी मध्ये कहचंती जे 10 केजी चाउल मिलिले राज्यर प्रतिटी राशन कार्डधारी एहार लाभ पाइबे। राज्य रे एबे प्राय 3 कोटी अधिक राशन कार्ड रही आ मुंड पिछा 10 केजी चाउल मिलिले एहार लाभ एही 3 कोटी कार्डधारी पाइबे। तेबे मंगलवार राशन कार्ड नहीं मंत्री आउ गोटे बड़ बयान रखिथिले। मंत्री कहिथिले आसंता मासरू जो लोकमानकर ई केवाईसी होई नथिबो सेमानकु आउ राशन चाउल मिलिबनी। केंद्र सरकार ई केवाईसी बंद कर देइछंती हेले राज्य रे एबे भी प्राय 15 लाख रु अधिक लोक ई केवाईसी कराई नाहंती। तेबे एबे आउ समय नथिबा कारणरू आसंता मासरू एही लोकमानकु आउ चाउल दिया जिवो नाही। पहलगाम घटना दोहराइले परिणाम भोगिबो पाकिस्तान आहुरी घातक हेबो ऑपरेशन सिंदूर 2.0। अभ्यास न बदलाइले परिणाम भोगिबो पाकिस्तान। शत्रु देश को एमिति किछि चेतावनी देछि भारतीय सेना। पहलगाम भली घटना दोहराइले भयंकर हेबो ऑपरेशन सिंदूर 2.0। भारतीय सेना देशर सुरक्षा पई प्रतिबद्ध एवं कोनोसी प्रकारर आतंकवादी कार्यकलाप को बर्दाश्त कराजिबो नाही बोली सेना चेतावनी देछि। तेबे पश्चिम सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार कहचंती जे ऑपरेशन सिंदूर 2.0 पूर्व अपेक्षा अधिक घातक एवं शक्तिशाली हेबो। से स्पष्ट करिसंती जे पाकिस्तान भारत सहित युद्ध करबा स्थिति रे नाही, किंतु पाकिस्तान जदि पहलगाम परी आउ एक कापुरुष कार्य चेष्टा करबाकू प्रयास करे तेबे एथर कार्यानुष्ठान पूर्व अपेक्षा अधिक घातक हेबो। एथिरे कोनोसी संदेह नाही। तेबे पाकिस्तान अनेक उपाय रे भारत को क्षति पहुंचाइबाकू चेष्टा करुछि, तथापि भारतीय सेना एहार मुकाबिला करबाकू संपूर्ण प्रस्तुत अछंती। जनरल कटियार कहचंती ऑपरेशन सिंदूर समय रे आमे अनेक पाकिस्तानी पोस्ट एवं एयरबेस ध्वंस कर देथिलु, किंतु सेमाने पुणी किछि षडयंत्र करि पारंती। हमकु सतर्क रहिबाकू पड़िबो एवं संपूर्ण प्रस्तुत रहिबाकू पड़िबो। पाकिस्तान तार पूर्व कार्य को पुनरावृत्ति करबाकू चेष्टा करुछि, किंतु खोलाखोली भाबरे आमकू मुकाबिला करबा पई तार साहस नाही। भारतीय सेना संपूर्ण सजग एवं जेकोसी आक्रमण को प्रतिहत करबा पई प्रस्तुत अछि। तेबे से आउरी मध्ये कहिथिले जे पाकिस्तान रो चिंताधारा परिवर्तन न हेबा पर्यंत एपरी घटना जारी रहबो, किंतु भारतीय सेना प्रत्येक स्तर रे उचित जवाब देबाकू प्रस्तुत अछंती। असुरक्षित राजधानी मातिछंती शैतान। दुष्कर्म करबाकू युवतींकू करुछंती टार्गेट। मंचेश्वर घटना को 2 दिन न पुरुणु पुणी राजधानी रे आउ जणे युवतींकू दुष्कर्म उद्यम होइछि। इन्फोभ्याली थाना अंतर्गत 16 नंबर जातीय राजपथ जांला निकट रे स्कूटरे जाउथबा जणे युवती और तांको सह थिबा जणे युवकंकू अपहरण उद्यम नै थाना रे अभियोग होइछि, जहा पर एबे राजधानी रे महिला माने निजको पूरा असुरक्षित बोली मने कलेनी। सूचना मुताबक अभियोगकारिणींको घर खोर्ता अंचल रे होइथबा बेले तांको सहकर्मींको घर पिपिली अंचल रे। उभय गोटे संस्था रे काम करती। मंगलवार राति प्राय 9:30 समय रे उभय एक स्कूटी घर को फेरुथिले। जांला निकट रे एक कार तांको साइड मारिथिला। एहा परे कारटी तांको पछे पछे धीरे धीरे चलिथिला। किछि समय परे स्कूटी सम्मुख रे कार रखी सेतरु 5 जण युवक ओह्लाइथिले। युवती और युवकों को आक्रमण करी मोबाइल छड़ाई नेथिले। एपरिकी युवती को कार भीतर को जोर करी टाणी नेबाकू उद्यम करथिले। तेबे घटनास्थल रे किछि लोक अटकी जिबारु दुर्बृत्त माने भय करी सेठारु पळाई जाइथिले। तेबे इन्फोभ्याली थाना पुलिस घटनास्थल रे पहुंची युवती और तांको सांग को उद्धार करी थाना को आनिथिला। पीड़िता जनक से दुर्बृत्त मानक मध्यरु 3 जण को चिन्हितबा अभियोग रे उल्लेख करछंती। इन्फोभ्याली थाना पुलिस एक मामला रुजु करी तदंत चलाइछि। खाली एतिक नुहे, गत शनिवार दिन मंचेश्वर केनाल रोड साई मंदिर पाख नुआपोल पाखरे जणे युवती को दुष्कर्म उद्यम होइथिला। श्रीरामनगर रे रहुतबा जणे युवती कोनोसी कामरे जाई घर को फेरुथिले। तेबे स्टेशन पटु से चाली चाली घर को आसीबा बेले सेठारे बसिथिबा निशासक्त युवक माने तांको कमेंट मारिथिले। युवती जनक एहार प्रतिवाद करिबारु सेमाने तांको एक निछाटिया जागा को टेकने दुष्कर्म उद्यम करथिले। आईनजीवी पीतवास पंडा हत्याकांड पछरे बिहार लिंक।
ବିହାର ବନ୍ଧୁକରେ ଗୁଳି କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ। ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ ବିହାରର ଲିଙ୍କ। ବିହାରୀ ବନ୍ଧୁକରେ ପୀତବାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଏ ଦିଗରେ ଏବେ ପୋଲିସ ଜୋରସୋର ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ତେବେ ଅପରାଧ ଘଟାଇବା ପରେ ହତ୍ୟାକାରୀ କିଛି ସୁରାଗ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ତେବେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଥିଲା ବେଳେ ହତ୍ୟାକାରୀର ନିକଟତର ହୋଇଛି ପୋଲିସ। ଶତାଧିକ ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ ପରେ ପୋଲିସ ସୁରଟକୁ ଚିହ୍ନଟ କରୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମାମଲାରେ ଜଣେ ଯୁବକର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ସେହି କେସ୍ରୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ ପୀତବାସ ସେହି ମାମଲାରେ ଓକିଲ ଥିଲେ। ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପୀତବାସଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଓ ସହର ଭିତରେ ବୁଲୁଥିବା ସିସିଟିଭିରୁ ପୋଲିସ ଦେଖିବା ପରେ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରିବାକୁ ଏକ ନୂଆ ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ବିହାରରୁ ବନ୍ଧୁକ ଆଣି ପୀତବାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସହରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଉଠିଥିବା ବେଳେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର 10 ଦିନ ପରେ ବି ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ଯାହାକି ପୋଲିସର ପାରିବା ପଣିଆକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦୂର ହେଲା ଦୀପାବଳି ଓ ପଇଁଆ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। 21 ନୁହେଁ 20 ତାରିଖରେ ହେବ ପାଳନ। ଦୀପାବଳି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। 20 ତାରିଖରେ ପାଳିତ ହେବ ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟା ଓ ପଇଁଆ ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କଲେ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ସେବା। କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଞ୍ଜିରେ କିଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କିଛି ପାଞ୍ଜିକାର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବଢ଼ାଉଛି। ତେବେ 20 ତାରିଖରେ ହିଁ ଦୀପାବଳି ଓ ପଇଁଆ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପାଳିତ ହେବ। ତେବେ କେବଳ ଦୀପାବଳି ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ନେଇ ପାଞ୍ଜିରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାରିଖ ରହିଛି। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପାଳନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଆଶଙ୍କାରେ ଥିଲେ। ତେବେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାରିଖ ଆସୁଛି? ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ସଭା ଏବଂ ପାଞ୍ଜି ଗଣନାକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହୁନି କି ସମନ୍ୱୟ? ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଏବଂ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ପାଞ୍ଜି ଦେଖନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାଞ୍ଜିକୁ ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ପାଞ୍ଜିର ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହ ଖେଳ, ପୁଣି ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ନେଇ ବିଜ୍ଞାପନ। ପୁଣି କୋଟି କୋଟି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ କୁଠାରଘାତ। ଅନଲାଇନରେ ଅନ୍ନ ପ୍ରସାଦ ମିଳିବା ନେଇ ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ଆପ୍ରେ ବିଜ୍ଞାପନ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ବା ଅବଡ଼ା, ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ, ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଓ ପ୍ରସାଦମ୍ ଟେମ୍ପୁଲ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ମାତ୍ର 49 ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମହାଧାର୍ମିକ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରା ମାତ୍ର 49 ଟଙ୍କାରେ ଏହି ସୁବିଧା ଏହି ଆପ୍ରେ ମିଳିପାରିବ ବୋଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ତେବେ 49 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଖାଇବା ଡେଲିଭରି ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଅର୍ଡର କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏହି 4ଟି ମନ୍ଦିରର ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଅବଡ଼ା ଅନଲାଇନରେ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ସବୁରି ମହଲରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହା ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ଆଘାତ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଠକେଇର ଅଭିନବ ତରିକା ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ସେ କହିଥିଲେ, ପୁରୀ ଆସି ମହାପ୍ରସାଦ ପାଇ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଅନଲାଇନରେ ବିତରଣ କରିବା ଭଳି ଯୋଜନା ନାହିଁ। ମହାପ୍ରସାଦର ଅନଲାଇନ ବିତରଣ ହେଉନାହିଁ। ଅନଲାଇନ ବିକ୍ରି ପାଇଁ କିଛି ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ଓ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ରାଜି ନାହାନ୍ତି। ହୋଟେଲ ଖାଦ୍ୟ ଭଳି ପ୍ରସାଦକୁ ଅନଲାଇନରେ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସମୁଦାୟଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅପିଲ କରିଥିଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ପୁରୀରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ, ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ। ପୁରୀ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ସ୍ଥିତ ନୀଳାଦ୍ରି ଭକ୍ତ ନିବାସଠାରେ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସାଂସ୍କୃତିକ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ସବକମିଟିର ଯୁଗ୍ମ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ, ଡକ୍ଟର ଗିରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ପରିଡ଼ା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କମିଟିର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଧାମକୁ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସ୍ଥଳରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବ। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ ଶ୍ରୀମାର୍ଗର ଉନ୍ନତୀକରଣ ଓବିସିସି ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ। ତେବେ ଡିସେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପ୍ରିଲିଗ୍ରିମ୍ ସେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ। ସେପରି 2026 ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ। ରଥଯାତ୍ରା ପରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ସେପରି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଉନ୍ନତୀକରଣ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ ନେଇ ଟିକେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ସେବକ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଟି ତୋଡ଼ାରେ ଆଦର୍ଶ ଗୁରୁକୁଳ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏନେଇ ଜମିଜମା ବିବାଦର ସମାଧାନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କରିବେ। ତେବେ ଐତିହ୍ୟ
ଆଲୋକୀକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ, ମେଘନାଦ ପାଚେରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଲୋକୀକରଣ କରାଯିବ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୁହା ବାରିକେଡ୍ ବଦଳରେ ପିତ୍ତଳ ବାରିକେଡ୍ ଲଗାଯିବ। ନୀଳାଦ୍ରି ଭକ୍ତ ନିବାସ ପଛରେ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଏକ ନୂଆ ଭକ୍ତ ନିବାସ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟବହାର ବନ୍ଦ ହେବ। ଏହା ବଦଳରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ବ୍ୟାଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୋଲିସ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କର୍ମଚାରୀ ଓ ସେବାୟତଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ମନା। ନୀତି ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବାୟତ, ଗାରଦ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସିକ୍ରେଟ୍ ଚାମ୍ବରରେ ସିକ୍ରେଟ୍ ବ୍ୟବସାୟ, ସବୁକିଛି ସିକ୍ରେଟ୍ କୋଡ୍ ୱାର୍ଡରେ ବେପାର। ଯେତେ ଖୋଳିଲେ ସେତେ ବାହାରୁଛି। ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ବାରମ୍ବାର ରେଡ୍ ପରେ ବି ଥମୁନି ବେଆଇନ ମଦ ବ୍ୟବସାୟ। ରାଜଧାନୀର ଛାତି ଉପରେ ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ଚକମା ଦେଇ ମାଫିଆ ଚଳାଇଛନ୍ତି ବେଆଇନ କାରବାର। ଘର ବାହାରୁ ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର, ଭିତରେ ପଶିଲେ ଗନ୍ଧରେ ନାକ ଫାଟି ପଡୁଛି। ଘର କାନ୍ଥରେ ଘାସ ଗାଲିଚା, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଏକ ସିକ୍ରେଟ୍ ବାଟ। ତା ଭିତରେ ଚାଲିଥିଲା ଦେଶୀ ମଦ ଭାଟି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଲିଆ ସାହିରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ଚକମା ଦେଇ ଚାଲିଥିଲା ଏ ବେଆଇନ କାରବାର। ଚଢ଼ାଉ ବେଳେ 200 ଲିଟର ଦେଶୀ ମଦ ଓ ପୋଚ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଘର ନୁହେଁ, ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ଚୋରା ମଦଭାଟି କରି ବେଧଡ଼କ ନିଶା କାରବାର ଚଳାଇଛନ୍ତି ମଦ ମାଫିଆ। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଥର ମଦ ମାଫିଆଙ୍କ ଘରେ ବୁଲଡୋଜର ଚଢ଼ିଥିଲେ ବି ଥମୁନି ବେଆଇନ କାରବାର। ଆଗକୁ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ ହେବ ବୋଲି ରୋକଠୋକ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଆଗକୁ ଦୀପାବଳି ଓ କାଳୀପୂଜା ଥିବାରୁ ପାର୍ବଣରେ ସକ୍ରିୟ ହେବେ ନିଶା ବେପାରୀ। ଏମାନଙ୍କୁ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ କେମିତି ଚେକ୍ ଦେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର। ଡୁରାଣ୍ଡ ସୀମାକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ଦୁଇ ସେନା। ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ସଂଘର୍ଷ। କୁର୍ମରରେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଲଢ଼େଇ, ପାକ୍ ସୈନ୍ୟ ଚୌକି କବ୍ଜା କଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସେନା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଖୈବର ପଖ୍ତୁନଖ୍ୱାର କୁରମ ଜିଲ୍ଲାରେ ପୁଣି ଥରେ ଭୟାବହ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଲିବାନ ଓ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୋରଦାର ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହାର କିଛି ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଆଫଗାନ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି କେତେକ ଟ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଏହା ଡୁରାଣ୍ଡ ରେଖା ବିବାଦରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଖ୍ୱାଜା ଆସିଫ ପୂର୍ବରୁ ସୀମାନ୍ତରେ ସଂଘର୍ଷର ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଆଫଗାନ ପକ୍ଷ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ 7 ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ସୈନିକ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଅମାନିଆ ଇସ୍କନ ଋଷିକେଶରେ ହେଲା ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା। ପୁଣି ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା। ମଧୁବନ ଆଶ୍ରମ ଋଷିକେଶ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ 28ତମ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି ଇସ୍କନ। ଚଳିତ ମାସ ଅକ୍ଟୋବର 7 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଏଭଳି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମଧୁବନ ଆଶ୍ରମଠାରୁ ବାହାରି ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟ ଚୌକ ଦେଇ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ସିଂ ସଭା ରେଲୱେ ରୋଡରେ ଏହି ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଛି। ବିଧି ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗି ଇସ୍କନ ବାରମ୍ବାର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା କରୁଛି। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରା ଏକ 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗତ ମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖରେ ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ନୀତି ବିରୋଧୀ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଓ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ 100 ପୃଷ୍ଠାର ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଉତ୍ତର ଇସ୍କନକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ନୀତି ଓ ପରମ୍ପରାକୁ ନ ମାନିଲେ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଗଜପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇସ୍କନକୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର 1 ମାସ ପରେ ଇସ୍କନ ପୁନର୍ବାର ତାର ମନମାନି ଜାରି ରଖି ଚଳିତ ମାସ 7 ତାରିଖରେ ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଅପମାନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥର ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ସବୁରି ମହଲରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ, ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କଲା ବିଜେଡି। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଦଳର ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ପରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି ବିଜେଡି। ତେବେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଦେଇଛି। ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 11 ତାରିଖରେ ଏଠାରେ ମତଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବେ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ହେବ ସେ ନେଇ ଘୋଷଣା ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା
चर्चा चलता। सूचनायोग्य जे नुआपड़ा उपनिर्वाचन प्रार्थी घोषणा पूर्व बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक नवीन निवास एक गुरुत्वपूर्ण बैठक करथिले। एथिपाई दलर वरिष्ठ नेतांकु डाकिथिले। तेबे नवीन को डाकरा क्रमे मनोज मिश्र आसिथिले, जे कि नुआपड़ा निर्वाचन बीजेडी लोकल एक्शन कमिटी सदस्य थिले। या परे घोषणा होइथिला प्रार्थी। तेबे स्नेहांगिनी छुरियाको उपरे विश्वास करिछि बीजेडी। कम टंकारे मिलुछि निशा भी धरुछि, कप सिरप मायारे बाया युवपीढ़ी। काश भल करुथबा एही कप सिरप एबे पुलिस रो चिंता बढ़ाइछि। कप सिरप रे थिबा कोर्डिन फस्फेट जोगु एहाकु पीले निशा हेउछि। तेणु एही कप सिरप बा कोरेक्स पिउछंती युवपीढ़ी। 350 टंका देले गोटे बोतल कप सिरप आसुछि। बिना प्रेस्क्रिप्शन रे एहार बिक्री बंद थिले मध्य अधिक लाभ पाई औषध दोकानी एहाको बिक्री करुछंती। तेबे गत सोमवार बरेइपाली अंचल रे रेड करी प्राय 18 लाख टंकार 5100 बोतल कप सिरप जबत करिथिला संबलपुर पुलिस। कारबार रे संपृक्त 20 जन को गिरफ्त करिछि। तेबे कोरेक्स बेपार करी मालामाल हेउथबा बेपारी अंटा भांगिबाकू पुलिस रणनीति प्रस्तुत करिथबा कहिसंती एसपी। कटक रु संबलपुर आसुछि कोरेक्स, हेले कटक एहार हब ना राज्य बाहरु कटक को आसुछि। पुलिस एहार तदंत करुछि। अनेपटे कोरेक्स जेउभଳି भाबे युवपीढ़ी डेथ टनिक पलटिछि ताकु नै चिंता बढ़िछि। भारतर 2.3 कोटी युवक कप सिरप निशा करुछंती। 77 लाख कप सिरप निशारे अपराध करुछंती। 28 लाख युवक प्रतिदिन कप सिरप न नेले रही पारनाहांती। बड़ कथा हेउछि कप सिरप पीवा द्वारा इम्यून सिस्टम दुर्बल होछि। एहासह हार्ट अटैक और मानसिक रोगर बेस आशंका रहुछि। गत किछि वर्ष रे कोरेक्स निशा पई संबलपुर मानसिक रोगी संख्या बढ़ुवा कहिसंती मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर चित्तरंजन महापात्र। भुसुड़ुछि माओ संगठन, अस्त्र छाड़िले शीर्ष माओ नेतांक सह 138 माओवादी। भुसुड़ुछि माओ संगठन, अस्त्र त्याग प्रक्रिया आरंभ करिसेंती माओवादी। शीर्ष नेतांक सह अस्त्र छाड़िसेंती 138 जन माओवादी। बंधुक बदल रे धरिले संविधान। तेबे संगठन छाड़ी अस्त्र त्याग करुछंती माओवादी माने। सबु कल्पना जल्पनार अंत घटाए माओवादी शीर्ष नेता मेलुजुल्ला वेणुगोपाल निज दलबल सह महाराष्ट्र मुख्यमंत्री निकट में आत्मसमर्पण करिसेंती। वेणुगोपाल समेत 61 माओवादी 50 रु अधिक बंधुक सह गढ़चिरोली ठारे महाराष्ट्र मुख्यमंत्री को निकट में अस्त्र त्याग करिसेंती। सेपरि छत्तीसगढ़ सुकमा जिले में 27 माओवादी एसपी निकट में आत्मसमर्पण करिसेंती। आउ एबे कांकेर जिले में 50 माओवादी बंधुक सह आत्मसमर्पण करिथवा खबर सामना को आसीछि। उत्तर बस्तर डिविजन रो सचिव राजमन उर्फ राजमोहन एवं किस्कोड़ा एरिया कमिटर सचिव राजू सलाम आत्मसमर्पण करने नहीं सूचना मिली। कांकेर बीएसएफ कैंप ठारे बस्तर आईडी सुंदर राज पी एवं एसपी कल्याण सिंह एएलएस लांक निकट रे एमाने आत्मसमर्पण करबा लगी 2टी बस जोगे पहुंची। सेमानक निकट रे एलएमजी बंधुक AK-47 SLR बंधुक रहितबा जणा पड़िछि। दीपावली पूर्व सरकार बड़ घोषणा, बाहाघर पाई सरकार देबे 1 लाख टंका। दीपावली पूर्व पूर्वतन सैनिक एवं सेमानक परिवार पर एक गुरुत्वपूर्ण खुशी खबर भेटी देइछन्ति। प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्वतन सैनिक एवं सेमानक निर्भरशील आर्थिक सहायता 100% वृद्धि घोषणा करिसेंति। प्रतिरक्षा मंत्रालय एक सरकारी विवृत्ति जारी करी कहिछि जे वर्धित लाभ केंद्रीय सामरिक बोर्ड माध्यम पूर्वतन सैनिक कल्याण विभाग द्वारा परिचालित योजना अधीन रे उपलब्ध हेब। प्रतिरक्षा मंत्रालय कहिछि जे सहायता को प्रति हिताधिकारी मासिक 4000 टंका 8000 टंका को द्विगुणित करा जायछि, जहाँ 65 वर्षरू अधिक वयस्क वृद्ध एवं अण पेंशन भोगी पूर्वतन सैनिक एवं नियमित आय नथिबा सेमानक विधवा मानकु जीवन व्यापी सहायता प्रदान करिब। तेबे 2 जण आश्रित पिला प्रथम श्रेणी स्नातक पर्यंत किंबा द्वितीय वर्षर स्नातक पाठ्यक्रम पढ़ुवा विधवा शिक्षा अनुदान प्रति व्यक्ति पिछा प्रति मास 1000 टंका 2000 टंका को वृद्धि करा जायछि। प्रति हिताधिकारी विवाह अनुदान 50,000 रु लक्ष्य को वृद्धि करा जायछि। एही अनुदान एही निर्देश जारी हेबा परे अनुष्ठित विवाह
ପୂର୍ବତନ ସୈନିକଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ 2 ଝିଅ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ବିଧବା ପୁନଃ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ସଂଶୋଧିତ ହାରଗୁଡ଼ିକ ନଭେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଗୁ ହେବ, ଯାହାର ବାର୍ଷିକ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରାୟ 257 କୋଟି ହେବ। ଏହି ପାଣ୍ଠିଗୁଡ଼ିକ AFFDFରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ସୈନିକ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠି ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ, ଯାହା ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ପତାକା ଦିବସ ପାଣ୍ଠି ବା AFFDFର ଏକ ଉପସେଟ୍। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ନଥିବା ପୂର୍ବତନ ସୈନିକ, ବିଧବା ଏବଂ ନିମ୍ନ ଆୟ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆଶ୍ରିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ। ଦୁର୍ଗାପୁର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଲା ପୋଲିସ। ସତ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ ମିଛଧରା ପରୀକ୍ଷା। ଓଡ଼ିଶା ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରୀ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସମେତ 6 ଜଣଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ କରୁଛି ଦୁର୍ଗାପୁର ପୋଲିସ। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ ପଚରାଉଚରା କରାଯିବ। ଏଥିସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମିଛଧରା ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି ପୋଲିସ। ଦିନ ଗଡ଼ିବା ସହ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରହସ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସମେତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବାନ୍ଧିବା ପରେ ବି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ତା ଉପରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରଦା ଉଠାଇ ପାରିନି ଦୁର୍ଗାପୁର ପୋଲିସ। ପୂର୍ବରୁ 5 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 10 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ତେବେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ୱାସିଫ ଅଲିକୁ 7 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି ପୋଲିସ। ରିମାଣ୍ଡ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ମିଛ ଧରା ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ତାପରେ ପୁରା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ପୀଡ଼ିତା ଏବେ ବି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଡାକ୍ତର ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେବେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଝିଅକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଯିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବାପା। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମମତାଙ୍କ ବୟାନ ଓ ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି। ଏହା ମମତାଙ୍କ ଦୋମୁହାଁ ନୀତି ବୋଲି କହି କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାନେତ୍ରୀ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ପୋଲିସ ଦର୍ଶାଇଛି। ଏଥିସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ 5 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତ? ମାଓବାଦୀ ନାଁରେ ବାପାକୁ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗୁଥିଲେ ପୁଅ। ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କଲା ପୋଲିସ। ଅଜବ ଦୁନିଆ। ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପୁଅ ବି ମାଓବାଦୀ ସାଜିପାରେ। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ନର୍ଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରୁପ୍ରା ରୋଡରେ। ନର୍ଲା ଥାନା ଆଇଆଇସି ତଥା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର ବିଜୟ ମାଝୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରୁପ୍ରା ରୋଡର ବାସିନ୍ଦା ଦିନେଶ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ପୁଅ ଅଙ୍କୁଶ ଅଗ୍ରୱାଲ, ବୟସ 24 ବର୍ଷ, ମାଓବାଦୀ ନାଁରେ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ନିଜ ଇନୋଭା ଗାଡ଼ିରେ ଗତ 5 ତାରିଖରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ନଚେତ୍ ତୁମ ପରିବାରର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବୁ। ଚିଠିକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ପାଇବା ପରେ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଜୀବନକୁ ଭୟ କରି ବାପା ଦିନେଶ ପରିଶେଷରେ ନର୍ଲା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ପରିଶେଷରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ ଏସବୁ କାମ ଦିନେଶଙ୍କ ପୁଅ ଅଙ୍କୁଶ କରିଛି। ଏହାପରେ ପୋଲିସ ଅଙ୍କୁଶକୁ ଗିରଫ କରି ଏମ୍ ରାମପୁର କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଏଠାରେ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଦିନେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଠିକାଦାର। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ବସୁଧା ଓଭରହେଡ୍ ପାଣିଟାଙ୍କି ଓ ନଳକୂପ ଖୋଳିବାରେ ଦିନେଶ ହେଉଛନ୍ତି ଅଗ୍ରଣୀ ଠିକାଦାର। ତେବେ ମାଓବାଦୀକୁ ଧରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ବେଳେ ନିଜ ପୁଅ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଗୋଳମାଳ କରିଦେଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ପୁଅ ଅଙ୍କୁଶ ପ୍ରତି ବାପା ଦିନେଶଙ୍କ ଅଙ୍କୁଶ ନାହିଁ, ଏହା ବଡ଼ ଘର ବଡ଼ ଗୁମର କଥା ବୋଲି କହି କୁହାକୁହି ହୋଇଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ଏହାପରେ ପୋଲିସ କ'ଣ ଆକ୍ସନ ନେଉଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନତା। ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରାର 4ର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା, ଉତ୍ସାହିତ ହିତାଧିକାରୀ। ସୁଭଦ୍ରାର 3ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଛି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି 15,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରାର 3ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମିଳିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ 4ର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସୁଭଦ୍ରାର 4ର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ସରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରାଇବା
କରାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇବା ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସି ସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କାକୁ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରାର ଅଭିଯୋଗ ପୋର୍ଟାଲରେ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏଥିସହିତ ନୂତନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଡୋର ଟୁ ଡୋର ସର୍ଭେ ଚାଲିଥିଲା। ଏହି ସର୍ଭେ ସରିବା ପରେ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଆବେଦନ କରି ଏକାଥରେ 20,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। 20ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମିଳିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ 21ତମ କିସ୍ତିକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ। ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଦେଇପାରନ୍ତି। କାରଣ ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଦୀପାବଳି ଭେଟି ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଯାବତ୍ କୌଣସି ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତେବେ ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ନଭେମ୍ବରରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ମିଳିବା କଥା। କାରଣ ସରକାର 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତି 4 ମାସରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି। ତେବେ ଏହି ଟଙ୍କା 2,000 ଲେଖାଏଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସୁଛି। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।